It's number 19. See the first question from the reasoning. ఇవాళ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ నుంచి ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ రిలేషన్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ కంక్లూషన్ లో రిలేషన్ ఫ్రమ్ బి టు ఎక్స్ అడుగుతున్నారు. బి నుంచి ఎక్స్ వరకు ట్రావెల్ చేయాలన్నప్పుడు ఏమున్నాయి చూడండి, ఈక్వేషన్ లో లెస్ దాన్ ఉంది, ఫస్ట్ కంక్లూషన్ లో ఉంది అదే కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రూ అండి. సెకండ్ కంపారిజన్ ఇస్ బిట్వీన్ జెడ్ అండ్ సి, జెడ్ నుంచి సికి అంటే సి టు జెడ్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు సి ఇస్ లెస్ దాన్ జెడ్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ టు అనే సింబల్ కనబడుతుంది, ఇది ఫాల్స్ కదా. వన్ అలోన్ సాటిస్ఫైస్ అండి. అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి రండి. సో రిలేషన్ ఫ్రమ్ టీ టు ఓ అడిగారు. సో యాక్చువల్గా అయితే ఎం ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ రావాలి. సో ఎం ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ, రివర్స్ లో అంటే టీ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. అయితే ఒకసారి కంక్లూషన్స్ లో చెక్ చేస్తే లెస్ దాన్ ఉంది, ఈక్వల్ టు ఉంది, అంటే ఇది ఎయిదర్ కేస్ అవుతుంది కదా, ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఏమిచ్చారు? ఒక రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి, different symbols are there, comparison is not possible, so first one is false. Second relation is between S and E, again different symbols are there, comparison is not possible, neither of them are true, it is fourth option. The next question is relation from R to P, R నుంచి P కి రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే R to P దాకా ట్రావెల్ చేయాలి అంటే R to E, E to S అండ్ S to P తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ రిలేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, S is greater than or equal to P కింద తీసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, కంపారిజన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫాల్స్ అండి. సెకండ్ రిలేషన్ చెక్ చేద్దాం. రిలేషన్ ఫ్రమ్ P to E అడుగుతున్నారు. P నుంచి E వరకు రిలేషన్ కావాలి అంటే P to S, S to E తీసుకోవచ్చు. అయితే E is greater than or equal to P వస్తుంది. రివర్స్ లో P is less than or equal to E అనేది ట్రూ. సెకండ్ alone satisfies అండి, which is given in option number 2. The next question is relation from D to O. D to O అంటే యాక్చువల్ రిలేషన్ ఏమొస్తుందంటే O is greater than or equal to D. Reverse it is less than or equal to, which is true in the first conclusion. Second relation is between M and E. M is greater than or equal to E. Straight away true kada. So both are true, which is given in option number 1. The next question is relation between O and G. O నుంచి G వరకు ట్రావెల్ చేయాలి అంటే E is equal to G అన్నారు. సో O is less than or equal to G అవ్వాలి, which is given కదా. సో less than ఉంది, equal to ఉంది, which shows that it is an either case, which is fourth option అండి. Either 1 or 2 is true. And then we are having statements and conclusions అండి, or else syllogisms అని కూడా తీసుకోవచ్చు. The first statements given here are all kings are warriors. So all the kings are warriors, some dukes are kings. Now check the conclusions. All kings are dukes anar, which is false. Second one is at least some dukes are warriors anar, they are intersecting each other kada. So second alone satisfies andi, which is option number 4. The next one is all the frogs are amphibians anar. So all the frogs are amphibians, some turtles are amphibians, all the turtles are reptiles. Now see the conclusions andi. All frogs being turtles is a possibility అన్నారు. అసలు పిక్చర్ తో సంబంధం లేకుండా చెప్పొచ్చు. All the statements are positive statements, and for all the positive statements possibility case is always true. So first one is true. When coming to the second conclusion, no అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు నో చెప్పడానికి లేదు కదా. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫాల్స్ అండి. వన్ అలోన్ ఇస్ ఆన్సర్, which is given in option number 1. The next one is some plants are trees. Some plants are trees. All the trees are weeds. All the weeds are shrubs. Now see the conclusions. All plants are weeds, which is false. Some plants are weeds anar. Second alone satisfies and according to the option it is third option. See the next one. All frogs are amphibians. So all the frogs are amphibians. Some turtles are amphibians and all the turtles are reptiles. Now see the conclusions. At least some amphibians are reptiles. Yes, they are intersecting each other. So first one is false. First one is true and all some amphibians reptiles అవుతున్నాయి కదా. So first one is true. When coming to second conclusion, no frog is a turtle అన్నారు. So all are positive statements and this is no statement which cannot be withdrawn. One alone satisfies and which is given in option number 4. And next we have another question from statements. All the drivers are swimmers. All the drivers are swimmers. Some swimmers are athletes. No athlete is an banker.
So condition is between athlete and banker. Now see the conclusions. All swimmers being bankers is a possibility. Swimmers అన్నిటిని తీసుకొచ్చి bankers లో పెట్టడానికి is there any possibility means yes there is a possibility. When coming to second one, no driver is a bank అన్నారు which is false కదా. So answer is one alone satisfies. The next one is some plants are trees. Some plants are trees. All the trees are weeds. All the weeds are shrubs. Now see the conclusions. All trees are shrubs, which is true, and the first one is true. All shrubs being plants is a possibility. For all the positive statements, possibility is always true. So both are true, which is given in option number 3. Both 1 and 2 are true. Now see the next question. So what is given here? An individual question andi. So in a class, Sameer's rank is 10th from the top. టాప్ నుంచి చూస్తే సమీర్ యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ఉందట 10th ర్యాంక్ అని ఇచ్చారు. సో ఫ్రమ్ ద టాప్ సమీర్స్ ర్యాంక్ ఇస్ 10th అని ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ అంజలిస్ ర్యాంక్ ఇస్ 4th ఫ్రమ్ ద టాప్. అంజలి ర్యాంక్ వచ్చేసి 4th ఫ్రమ్ ద టాప్ అని ఇచ్చారు. Among girls, Anjali's rank is 3rd from the top and 7th from the bottom. Among boys, Samir's rank is 5th from the top and 21st from the bottom అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ అని సపరేట్ చేశారండి డేటాని. సో దీన్ని బెటర్గా చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ని 10 వరకు తీసేసుకుంటా. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10th దాంట్లో అంజలి అనే పర్సన్ ఎక్కడున్నారు 4th ర్యాంక్ అన్నారుగా. సో 1, 2, 3, 4 ఇక్కడికి అంజలి అనే పర్సన్ వస్తున్నారు. సో ఈ ప్లేస్ ఎవరిదంటే ఇట్ ఈస్ అంజలి అండి. సమీర్ అనే పర్సన్ 10th ప్లేస్ అన్నారు. సో ఈ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉంటారంటే సమీర్ అనే పర్సన్ ఉంటారు. ఇదేగా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన డేటా. అమాంగ్ గర్ల్స్ అని ఇచ్చారు. అమాంగ్ గర్ల్స్ అంజలి ఈస్ 3rd ర్యాంక్ అని ఇచ్చారు. గర్ల్స్ లో కంపేర్ చేస్తే అంజలికి 3rd ర్యాంక్ వచ్చింది అన్నారు. అంటే పైన ముగ్గురులో 2 అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా. సో అంటే 2 గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఒక బాయ్ ఉన్నారు అనే కదా పాయింట్ యొక్క మీనింగ్. ఇంకోసారి చూడండి, అంజలి ర్యాంక్ గర్ల్స్ లో 3rd ర్యాంక్ అని ఇచ్చారు. అంటే పైన ఇంకో 2 ఉన్నారు, ఆ పర్సన్ 3rd ర్యాంక్ తీసుకున్నారు. అంటే ఇంకో పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఎవరు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బాయ్ అవుతారండి. నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి, అమాంగ్ బాయ్స్ సమీర్స్ ర్యాంక్ ఇస్ 5th ఫ్రమ్ ద టాప్ అన్నారు. బాయ్స్ లో సమీర్ అనే పర్సన్ కి 5th ర్యాంక్ వచ్చింది అన్నారు. పైన ఆల్రెడీ ఒక బాయ్ వెళ్ళిపోయాడు, వీడితో కలిపితే 2 వస్తున్నారు. అంటే ఇంకెంతమంది బాయ్స్ ఉండాలండి అక్కడ యాక్చువల్గా ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం. బాయ్స్ లో వీడికి 5th ప్లేస్ వచ్చింది అన్నారు. అంటే వీడికి పైన 4 మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఇప్పుడు వచ్చే బాయ్స్ ఎంతమంది అవుతారు అంటే 3 బాయ్సేగా అవ్వాలి. సో ఇక్కడికి 3 బాయ్స్ ఉంటారని కండిషన్ అండి. సో 3 + 1 + 4 5 బాయ్స్ అవుతున్నారా. 5th ఫ్రమ్ ద టాప్ అని ఏమిచ్చారు అమాంగ్ ద బాయ్స్. టాప్ నుంచి చూస్తే వీడికి 5th ప్లేస్ లో ఉన్నారని ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చినట్టు అండి 3 బాయ్స్ ఉన్నారు అని కండిషన్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడతో క్లియర్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ లో ఏమి ఇచ్చారు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 21st ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అని ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు దాకా మనం తీసుకున్న డేటా అంతా టాప్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు బాటమ్ నుంచి కన్సిడర్ చేసినప్పుడు 7th ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఏమో అంజలికి ఇచ్చారు. అట్ ద సేమ్ టైం బాటమ్ నుంచి సమీర్ అనే పర్సన్ కి 21st ఇచ్చారండి. సో 21st 7 ఇచ్చారు. ఇక్కడేమో 10 మెంబర్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ డేటా దేనికి కావాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కనుక అడిగితే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఇది కావాలి. సో ఇక్కడతో పాయింట్స్ అయిపోయినట్టున్నాయి. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు 1, 2, 3, 4, 5. 5 లో 3 మెంబర్స్ బాయ్స్ అని ఇచ్చాం. అంటే రిమైనింగ్ 2 మెంబర్స్ ఏమవ్వాలి గర్ల్సేగా అవుతారు. సో ఇక్కడతో డేటా అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ మెనీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ సమీర్ అండ్ అంజలి అని ఇచ్చారు. 3 బాయ్స్ 2 గర్ల్సేగా ఉన్నారు. సెకండ్ ఆప్షన్ సరిపోతుందండి. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ అని ఇచ్చారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు. ఇక్కడికి ఎంతమంది అవుతున్నారండి 21 + 10 + 7 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 38 వస్తున్నారు. అందులో ఇద్దరిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా, అంటే 36 అవుతారు, విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అండి. అండ్ దెన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ క్రిటికల్ పార్ట్ ఇచ్చారు. చూడండి ఏమి ఇచ్చారో. In the past few years, enrollment in government schools of country Matno has declined 133.7 million to 121 million per year, while enrollment in private schools has increased from 51 to 78 million per year అని ఇచ్చారు. ఏమైందండి, ఎన్రోల్మెంట్ ఏదైతే ఉందో డిక్లైన్ అయిపోతుంది, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు అడుగుతున్న స్టేట్మెంట్ బిలో చూడండి, డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండ్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆఫ్ మెటినో ఆర్ అనేబుల్ టు hire properly trained teachers who would be able to provide good learning environment to the students అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ దాంట్లో డిక్లైనింగ్ రేట్ గురించి చెప్పారు. సెకండ్ దాంట్లో ఏం చెప్పారు, ఫండ్స్ లేకపోవడం వల్ల
పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు టీచర్స్ ఎవరైతే వర్త్ఫుల్ ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకోలేకపోతున్నారు, ట్రైనింగ్ అట్మాస్ఫియర్ సరిగ్గా లేదు అని ఇచ్చారండి. అయితే స్టేట్మెంట్ అంతా దేని గురించి ఇచ్చారు అంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ మోడల్లో అడిగారు. ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ప్రాపర్‌గా ట్రైన్డ్ టీచర్స్ లేరు కాబట్టే స్టూడెంట్స్ అందులో జాయిన్ అవ్వరు కదా! అంటే బి అనేది కాజ్ అయినప్పుడు ఏ అనేది దాని ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి. బి ఈస్ ద కాజ్ అండ్ ఏ ఈస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్. అంటే ట్రైన్డ్ టీచర్స్ లేకపోవటం మెయిన్ కాజ్ అయితే స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వకపోవటం దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. అలాంటి ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే బి కాజ్ ఏ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ అన్నది సెకండ్ ఆప్షన్‌లో కనిపిస్తుందండి. ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వెషన్‌కి రండి. The IT resources of company X are often misused by its employees, which sometimes creates unwanted risk and liabilities for the company అని ఇచ్చారు. ఐటీ రిసోర్సెస్ ఏం చేస్తున్నారంటే మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇవ్వాల్సిన లయబిలిటీస్ని తగ్గించేస్తుందని ఇచ్చారు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో కంపెనీ ఎక్స్ విల్ బి మానిటరింగ్ ఆన్లైన్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆన్ అఫీషియల్ కంప్యూటర్స్ అండ్ మే బ్లాక్ కంటెంట్ విచ్ ఇట్ ఫీల్స్ మే అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ అని ఇచ్చారు. సో ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు కంపెనీ ఎక్స్ మానిటర్ చేస్తుంది, ఆన్లైన్ యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ మానిటర్ చేసేసి దీన్ని అన్నిటి తీసుకెళ్లి ప్రొడక్టివిటీ దగ్గర అడ్వర్స్ గా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారని ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో మిస్యూజ్ చేస్తున్నారని ఇచ్చారు, సెకండ్ దాంట్లోనేమో మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు అన్నారు. ఐటీ రిసోర్సెస్ ని మిస్యూజ్ చేయటం వల్లేగా మానిటరింగ్ అంటూ జరిగింది. సో పైన కాజ్ జరిగింది కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ కింద కనబడుతుంది. మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టే వాళ్ళ మీద మానిటరింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఏ అనేది కాజ్ అయితే బి దాని ఎఫెక్ట్ అవ్వాలండి. అలాంటి ఆప్షన్ చెక్ చేసినట్లయితే థర్డ్ ఆప్షన్ సరిపోతుంది. ఏ ఇస్ ద కాజ్ అండ్ బి ఇస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కరండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో సో డిఎస్ ఇచ్చారు. 4 ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సీటెడ్ అరౌండ్ ఏ సర్క్యులర్ టేబుల్ అని ఇచ్చారు. 4 మెంబర్స్ కి సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. సమ్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అండ్ వైల్ సమ్ ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. అడుగుతున్నదేమో విచ్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఆర్ ఫేసింగ్ అని ఇచ్చారు. ఆర్ అనే పర్సన్ ఏ డైరెక్షన్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి రండి ఏమి ఇచ్చారో. ఆర్ సెట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చారు. 4 మెంబర్స్ కి మీద మనం తీసుకోవాల్సింది ఆర్ సెట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో ఆర్ అనే పర్సన్ ఉన్నారు. సో ఇన్సైడ్ ఫేసింగ్ అంటే ఒక కండిషన్, లేదంటే అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ తీసుకున్న ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదరే వస్తారు. ఆర్ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ క్యూ అన్నారు. క్యూని ఎటు తీసుకున్నా సాటిస్ఫై అవుతుందండి, ఇక్కడ తీసుకున్నా సరిపోతుంది. రెండు ఛాన్సెస్ లోంచి మనం ఆన్సర్ చెప్పలేం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ పనికి రావట్లేదండి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కి రెండు ఏమి ఇచ్చారు. క్యూ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ అని ఇచ్చారు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో క్యూ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్. ఆర్ కి ఇమీడియట్ రైట్ లో క్యూ ఉన్నారు. సో ఆర్ అనే పర్సన్ అవుట్ సైడ్ ఫేసింగ్ అయితే క్యూ అనే పర్సన్ ఇక్కడికి వస్తారు. పి ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఎస్ అని ఇచ్చారు. పి అనే పర్సన్ ఆర్ అండ్ ఎస్ కి ఇమీడియట్ నైబర్. పి ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఎస్ అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఏమి రాలేదు అనుకుంటుగా, ఎవరు ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ అంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ ట్రూ అవుతున్నాయి కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా పనికిరాదండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, 1 and 2 బోత్ కలిపితే ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లోపల సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఏమి ఇచ్చారు, క్యూ సెట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నానండి. క్యూ సెట్స్ టు ద ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చారు. ఎస్ కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో ఆర్ రావాలి. సో ఇక్కడ తీసుకున్నా సరిపోతుంది, ఇన్సైడ్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది. సేమ్ కండిషన్ అనుకుంటా, ఇన్సైడ్ తీసుకున్నా అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నా సేమ్ కండిషన్ వస్తుంది. పి ఈజ్ అండ్ ఆర్ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ క్యూ అన్నారు. ఆర్ అనే పర్సన్ క్యూ కి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఉండాలి అన్నారు. క్యూ కి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఉండాలంటే క్యూ ఇన్సైడ్ ఫేసింగ్. సో ఏ పాసిబిలిటీ తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 and 2 ని క్లబ్ చేసిన ఆన్సర్ రావట్లేదండి. ఆన్సర్ షుడ్ బి నెయిదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలి. సో 1 and 2 రెండు సరిపోవట్లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో 6 పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ 2 ప్యారలల్ రోస్ అని ఇచ్చారు. 6 మెంబర్స్ కి 2 ప్యారలల్ రోస్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి. అంటే ఒక్కొక్క రోలో 3 మెంబర్స్ ని కూర్చోబెట్టాలి. అయితే ఏబిసి అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారు అంటే దే ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్ అని కండిషన్ ఇచ్చారు. అండ్ ద సెకండ్ లైన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్ అండ్ ద పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ అని ఇచ్చారు. సో అడుగుతున్నదేమో అమాంగ్ ఏబిసి హూ ఈస్ ఫేసింగ్ ఆర్ అన్నారు. ఆర్ అనే పర్సన్ ని ఫేస్ చేసే పర్సన్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి రండి ఏమి ఇచ్చారో. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏ ఫేసెస్ ద వన్ హూ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ అని ఇచ్చారు. ఆర్ కి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఏని ఫేస్ చేస్తున్నారు అన్నారు. ఆర్ ఫేసెస్ ద వన్ హూ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్. ఏ ఈస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ సి అన్నారు. ఏకి నైబర్ గా సి రాకూడదు అన్నారు. ఈ ప్లేస్ లో సి ఉండకూడదు. ఇలా తీసుకుంటే ఈ ప్లేస్ లో కూడా సి తీసుకోవడానికి కుదరదు. అంటే ఇక్కడ సి రారండి, డెఫినెట్ గా సి అనే పర్సన్ ఇక్కడేగా వస్తారు.
సో ఉన్న ఆర్ అనే పర్సన్ ఎవరిని ఫేస్ చేస్తున్నారంటే ఏ అండ్ సి ప్లేసెస్ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి అంటే ఆర్ ఫేస్ చేసే పర్సన్ ఎవరో చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎదురవుతుందేమో చెక్ చేయాలి కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్దాం. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ పి. క్యూకి పీకి మధ్యలో ఓన్లీ వన్ పర్సన్. ఇంకో పాసిబిలిటీ తీసుకోవచ్చుగా, బిట్వీన్ క్యూ అండ్ పి దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ అని ఇచ్చారు. సో 3 మెంబర్స్ ఛాన్సెస్ ఓపెన్ అయినాయండి. నెక్స్ట్ పాయింట్లో ద వన్ హూ ఫేసెస్ బి సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ అన్నారు. క్యూకి లెఫ్ట్లో ఒక పర్సన్ ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఈ ఛాన్స్ కుదరదండి. ఇందులోంచి ఆన్సర్ రావాలి. ఏమని ఇచ్చారు? ద వన్ హూ ఫేసెస్ బి సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ. క్యూకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఎవరిని ఫేస్ చేస్తున్నారంట? బి అనే పర్సన్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు. అయితే మనకు అడిగింది ఆర్ని ఫేస్ చేసే పర్సన్ ఎవరు అన్నారు. పీక్యూ అయిపోయిందంటే ఆరేగా ఉన్నారు. ఆర్ని ఫేస్ చేసే పర్సన్ చెప్పొచ్చుగా. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆన్సర్ వస్తుందండి. అంటే ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఎదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సఫిషియంట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో చూడండి, ఈస్ క్యూ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చారు. క్యూ అనే పర్సన్ ఫాదర్ అవుతున్నారా లేదా చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్దాం. ఎం ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చారు. ఎం ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అండ్ దెన్ సి ఈస్ ద ఓన్లీ సిస్టర్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చారు. సి ఓన్లీ సిస్టర్ అట. ఎవరికి ఓన్లీ సిస్టర్? ఏ అనే పర్సన్ కి సి ఒక్కలే సిస్టర్ అని ఇచ్చారు. అంటే బి ఏమవుతారు? మేల్ పర్సన్ అవుతారు. ఇంతవరకు క్లియర్ కదండి. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆర్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు బి అని ఇచ్చారు. సో ఆర్ అండ్ బి ఆర్ మ్యారీడ్ కపుల్. ఆర్ ఈస్ ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ అని ఇచ్చారు. ఆర్ డాటర్ ఇన్ లా అవుతున్నారు క్యూ అనే పర్సన్ కి. అంటే క్యూ అనే పర్సన్ ఫాదర్ అవుతారు. ఈస్ క్యూ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. వన్ ఇస్ సఫిషియంట్. ఏదర్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుందాం. క్యూ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డాటర్ సి అని ఇచ్చారు. క్యూ ఒకట్లే డాటర్ అట. క్యూ ఇస్ ద క్యూ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డాటర్ సి. క్యూకి ఒక్కలే డాటర్. ఆ ఒక్క డాటర్ ఎవరు అంటే ఇట్ ఈస్ సి అని ఇచ్చారు. సి ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చారు. సి సిస్టర్ అవుతున్నారు. ఎవరికి సిస్టర్ అంటే ఏ అండ్ బి ఇద్దరికి సిస్టర్ అవుతున్నారు అని ఇచ్చారు. బి ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎం. బి సన్ అవుతున్నారు. సో సి ఒక్కళ్ళే డాటర్ అంటే ఏ అనే పర్సన్ ఏమవుతారండి? ఏ కూడా సన్నే అవుతారు. బి ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎం. ఎం కి సన్ అవుతున్నారు. ఆర్ ఈస్ ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎం అని ఇచ్చారు. ఆర్ డాటర్ ఇన్ లా అవ్వాలి అంటే ఏ అండ్ బిలో ఎవరో ఒకరికి వైఫ్ అవ్వాలి. కానీ మనకు కావాల్సింది క్యూ ఫాదర్ అవుతున్నారా ఏకి అని అడుగుతున్నారు. జెండర్ తెలియదు కాబట్టి చెప్పడానికి లేదండి. సెకండ్ నుంచి ఆన్సర్ చెప్పలేము. వన్ అలోన్ ఇస్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు, ఒకసారి చెక్ చేస్తే పాయింట్ ఎం ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ ఏ అని ఇచ్చారు. అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పాయింట్ కనిపిస్తుంది చూడండి. 12 మీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ పాయింట్ జెడ్ అని కనిపిస్తుంది. అవే అని ఇచ్చినప్పుడు చాలా ఛాన్సెస్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ది పనికిరాదు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి స్ట్రైట్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఫెయిల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ రెండింటిని కప్ చేసుకోవాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ పర్సన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అండ్ వాక్స్ 9 మీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అని ఇచ్చారు. ఏ అనే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 9 మీటర్స్ వెస్ట్కి వెళ్ళారట. అండ్ దెన్ హీ టేక్స్ ఎ రైట్ టర్న్ అండ్ వాక్స్ ఫర్ 5 మీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకున్నారు విత్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5 meters. He then takes a final right turn and stops at point R after walking 5 meters. రైట్కి 5 meters వెళ్ళిన తర్వాత స్టాప్ చేశారు. ఎట్ ద పాయింట్ ఆర్ అని ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ పాయింట్ ఎం ఈస్ 3 meters టువర్డ్స్ ద నార్త్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆర్ అని ఇచ్చారు. ఎం అనే పాయింట్ ఎలా ఉంది? ఆర్ నుంచి 3 meters నార్త్లో ఉంది అని ఇచ్చారు. ఇక్కడికి ఎం అనే పాయింట్ వచ్చింది. క్వశ్చన్లో అడిగింది ఎం అండ్ ఏ. ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు కదా. సో సెకండ్ అలోన్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ అండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏమిచ్చారు ఇక్కడ? అమాంగ్ 5 friends ఈచ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ ఫస్ట్, ఫోర్త్, సెవెంత్, ఎయిత్ అండ్ 10th. ఇన్ విచ్ స్టాండర్డ్ డస్ సి స్టడీ అని ఇచ్చారు. సో స్టాండర్డ్స్ గురించి ఇచ్చారు. సీనియర్ జూనియర్ కంపారిజన్ ఇచ్చారు కాబట్టి సీనియర్ వైజ్ రాసుకుంటున్నానండి. 10th, 8th, 7th, 4th అండ్ 1st ఇదేగా. సో అడిగే క్వశ్చన్ ఏమో హూ స్టడీస్ ఇన్ విచ్ స్టాండర్డ్ డస్ సి స్టడీ అని ఇచ్చారు. సి ఎవరు ఎందులో చదువుతున్నారు అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్దాం. బి స్టడీస్ ఇన్ ఎ స్టాండర్డ్ విచ్ ఇస్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ అన్నారు. ఆడ్ నెంబర్లో బి చదవాలి అన్నారు. ఎన్ని ఆడ్స్ ఉన్నాయండి? 1 కానీ 10 కానీ అవ్వాలి. 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయిగా. ఇక్కడికి బి అనుకుంటున్నా లేదా ఇక్కడికి బి అనుకుంటున్నా. సి ఇస్ బీస్ సీనియర్ అని ఇచ్చారు. సి సీనియర్ అట, బి కన్నా పైన ఉండాలి. బట్ డస్ నాట్ స్టడీ ఇన్ 10th స్టాండర్డ్.
సో ఇక్కడికి సి తీసుకోవడానికి ఇక్కడైతే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 2 పాసిబిలిటీస్ కుదరవు కదా. సో ఫస్ట్ వన్ పనికిరాదండి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాము. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో మళ్ళీ సేమ్ తీసుకుంటున్నా 10, 8, 7, 4 అండ్ 1. ఇప్పుడు చూడండి, ఓన్లీ 3 పీపుల్ ఆర్ సీనియర్ టు ఏ అన్నారు. ఏ కన్నా పైన ఎంతమంది ఉండాలి అంటే ముగ్గురు మాత్రమే ఉండాలని కండిషన్ ఇచ్చారు. అంటే ఏ అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఉంటే సరిపోతుందిగా. ఓన్లీ 3 పర్సన్స్ ఆర్ సీనియర్ టు ఏ. బి ఈస్ సీనియర్ టు ఏ బట్ జూనియర్ టు సి అని ఇచ్చారు. బి అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారట, ఏ కన్నా సీనియర్ కానీ సి కన్నా తక్కువ ఉండాలి, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఉండాలి. బి ఈస్ సీనియర్ టు ఏ బట్ జూనియర్ టు సి, ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ చేయాలి. అయితే ఈ పాసిబిలిటీకి వచ్చినప్పుడు సి ఇక్కడ తీసుకున్నా ఈ బికి 2 ప్లేసెస్లో ఇవ్వచ్చు, లేదా సి బి ఏ తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ దాని నుంచి అలోన్ గా రావట్లేదండి. సో 1 and 2ని క్లబ్ చేసి చూద్దాం, ఏమైనా డేటా రివీల్ అవుతుందేమో చెక్ చేద్దాం. అయితే ఈ పాసిబిలిటీకి వచ్చినప్పుడు ఈ పాసిబిలిటీలో సి అనే పర్సన్ కి 10th ప్లేస్ ఇవ్వకూడదు అని కండిషన్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ అప్లై చేసిన. ఏ కన్నా ముగ్గురే సీనియర్స్ ఉండాలి అన్నారు. అయితే బి అనే పర్సన్ సి కిందే ఉండాలి అని కండిషన్. సికి ఏమో 10th స్టాండర్డ్ ఇవ్వకూడదు అన్నారు. సో కండిషన్ క్లియర్ అనుకుంటా సి అనే పర్సన్ కి స్టాండర్డ్ అలాట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడి నుంచి ఆన్సర్ వచ్చిందంటే యూజింగ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అండి. ఆన్సర్ షుడ్ బి బోత్ 1 and 2 ఆర్ నెసెసరీ. సో నెక్స్ట్ ఇంకో పజిల్ ఉంది. There are 7 people who are sitting in a straight line with equal distances between each other, but not necessarily in the same order. Some are facing north and some are facing south అని ఇచ్చారు. మొత్తం 7 members ని అరేంజ్ చేయాలి in a straight line. Some are facing north, some are facing south అండి. We'll start with the conditions. Only 2 people are sitting to the left of V. V కి లెఫ్ట్ లో ఇద్దరే ఉన్నారని కండిషన్ అండి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ లో V అనే పర్సన్ నార్త్ అనుకుంటున్నా. Only 2 people are sitting to the left of V. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. అయితే ఇదేనా పాసిబిలిటీ అంటే V can be taken facing south కూడా తీసుకోవచ్చుగా. ఇంకో పాసిబిలిటీ కన్సిడర్ చేసిన V అనే పర్సన్ సౌత్ అయితే సో 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. సెకండ్ పాసిబిలిటీ కూడా కన్సిడర్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఓన్లీ 2 people sit between V and Q అని ఇచ్చారు. V కి Q కి మధ్యలో ఓన్లీ 2 persons. Between V and Q there are only 2 persons. The next point is P sits a second to the left of Q. Q ki second left lo P ravali. P sits second to the left of Q. So P sits second to the left of Q. The next condition is the immediate neighbors of P face opposite direction అన్నారు. Immediate neighbors of P are facing opposite direction. సో V అనే పర్సన్ ఫేసింగ్ నార్త్ అంటే ఈ పర్సన్ ఎవరైతే వస్తారో షుడ్ బి ఫేసింగ్ సౌత్ అవ్వాలి. ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ P ఆర్ ఫేసింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. V ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్ కాబట్టి ఇంకో నైబర్ ఫేసింగ్ నార్త్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ లో ఓన్లీ 1 person సిట్ బిట్వీన్ P అండ్ R అని ఇచ్చారు. P కి R కి మధ్యలో ఓన్లీ 1 person ఉండాలి. సో ఇక్కడికి R అనే పర్సన్ అజ్యూమ్ చేసిన. సేమ్ కండిషన్ అండి, R అనే పర్సన్ కి ప్లేస్ తీసుకుంటున్నా. U సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ R అని ఇచ్చారు. R కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో U అనే పర్సన్ రావాలి. సో R కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో U 1, 2, 3. ఈ పాసిబిలిటీలో 1, 2, 3 ఇక్కడికి U అనే పర్సన్ వస్తారు. The next condition is both the immediate neighbors of R face the same direction అన్నారు. R యొక్క immediate neighbors ఎలా ఉన్నారు, they are facing same direction అన్నారు. V is facing north అంటే ఇక్కడ వచ్చే పర్సన్ కూడా నార్త్ ఫేస్ అవ్వాలి. సేమ్ కండిషన్ అనుకుంటా. ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ R ఆర్ ఫేసింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఈ పర్సన్ కూడా సౌత్ ఫేసింగే అవ్వాలి. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ P faces the same direction as that of R అని ఇచ్చారు. P and R ఎలా ఉన్నారు అంటే facing the same direction. So P and R are facing the same direction. T faces north అని ఇచ్చారు. T అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారట, ఫేసింగ్ నార్త్ అవ్వాలి అని కండిషన్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఈ పర్సన్ T అనుకుని నార్త్ ఫేసింగ్ లో అజ్యూమ్ చేసిన. ఇక్కడ T అనుకుంటున్నా, T ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్ అనుకుంటున్నా. లేదా అటుపక్కన తీసుకోవచ్చు, లేదా ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. 2 places లో ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు అండి. వెయిట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ కండిషన్ లో చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. S ఈస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ Q అని ఇచ్చారు. S అనే పర్సన్ కి Q నైబర్ గా ఉండకూడదు అంటే S ఇక్కడేగా రావాలి. సో ఇక్కడికి S ఇక్కడ రాకూడదు కాబట్టి S అనే పర్సన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. అంటే మనకి T ఈ పాసిబిలిటీలోనే కుదురుతున్నారు. ఇప్పుడు కండిషన్లు ఏమి ఇచ్చారు, T అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారంటే T ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్ అని ఇచ్చారు. సో ఈ పర్సన్ ని నార్త్ అనుకుని తీసుకుంటున్నా. లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి, Q సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ T. T కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లో Q లేరు అనుకుంటా, ఇక్కడ రైట్ లో ఉన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కేస్ అండి.
క్యూ టీ అనే పర్సన్ కి లెఫ్ట్ లోనే క్యూ ఉన్నారు. సో ఇది మన ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ చూడండి. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద లైన్ అన్నారు. మిడిల్ లో ఎవరు ఉన్నారంటే పి అనే పర్సన్ ఉన్నారు. అకార్డింగ్ టు ద ఆప్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. అండ్ దెన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నారు. ఎస్ కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చే పర్సన్ వి అవుతారు. ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. Who among the following sits exactly between V and the one who is sitting to the immediate left of Q? Q కి immediate left లో V అనే పర్సన్ కి మిడిల్ లో ఎవరున్నారంటే ఇట్ ఈస్ P కదా, థర్డ్ ఆప్షన్ అండి. And then which of the following pairs represents the immediate neighbors of Q? U and T are the immediate neighbors. It is second option. Which of the following pairs represents the people sitting at the two extreme ends? T and S అవుతారు. It is fourth option. So next individual question చూడండి. If all the vowels in the word saintly are rearranged and then from left to right followed by consonants in the alphabetical order, the positions of which of the following 5 alphabets remain unchanged అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ రాసేసిన అరేంజ్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఓవెల్స్ కి సపరేట్ గా కన్సనెంట్స్ కి సపరేట్ గా అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఓవెల్స్ ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో రాయమన్నారు. ఎన్ని ఉన్నాయండి ఓవెల్స్? ఏ ఒకటి ఐ ఒకటి. సో ఏ ఐని రాసేసాను. ఫాలోడ్ బై కన్సనెంట్స్ రాయాలన్నారుగా. కన్సనెంట్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేది ఎల్ కదా, ఎల్ ఎన్. సో ఎల్ ని తీసేసాను, ఎన్ ని తీసేసాను. ఎస్ టి అండ్ వై. సో మొత్తం రాసేసాం. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ఎస్ఏఐ ఎన్ టి ఎల్ వై. ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ మారకున్నాయంటే ఎన్ ఒకటి ఎస్ వై ఒకటి మారకుండా ఉన్నాయండి. ఆప్షన్ లో చెక్ చేసుకుంటే వై అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి చూస్ యువర్ ఆన్సర్ యాజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 5 అండి. అండ్ నెక్స్ట్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. కంపారిజన్స్ తీసుకుంటాం కదా. సో ఫస్ట్ కంపారిజన్ కి రండి. సో 1 and 2 సెంటెన్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో 1 and 2 కంపేర్ చేస్తే మెనీ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సిటీ విత్ మెనీ చాయిసెస్ అని ఇచ్చారు. రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్నవి ఏంటండి? సిటీ అండ్ మెయిన్ కామన్ గా ఉన్నాయి. సో మెనీ ఆర్ సిటీ ఇవేగా కామన్ గా ఉన్న టర్మ్స్. కామన్ గా ఉన్న కోడింగ్ చెక్ చేద్దాం. సో మెనీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, సిటీ కూడా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. కామన్ టర్మ్ ఏంటో చెక్ చేస్తే ఎన్యు కామన్ గా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఎల్ఏ కూడా కామన్ గా ఉంది. సో ఎన్యు ఆర్ ఎల్ఏ. నెక్స్ట్ కంపారిజన్ 1 and 3 కి చెక్ చేసిన. 1 and 3 ని చెక్ చేస్తే కామన్ టర్మ్స్ రెసిడెన్స్ ఇస్ కామన్ ఉండండి. సో రెసిడెన్స్ ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సో రెసిడెన్స్ తీసుకుంటున్నా. సో కామన్ గా ఉన్న టర్మ్ ఏంటి రెండిట్లో చెక్ చేస్తే పిఏ ఇస్ కామన్. సో రెసిడెన్స్ అనే దానికి పిఏ ఇస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ లో 1 and 4 ని కంపేర్ చేసిన. 1 and 4 ని కంపేర్ చేస్తే మేడ్ గుడ్ చాయిసెస్ హియర్ అని ఇచ్చారు, ఆఫ్ ఒకటే ఉంది. సో 1 and 4 కంపారిజన్ పనికిరాదు. నెక్స్ట్ కంపారిజన్కి వెళ్ళిపోదాం. 2 and 3. 2 and 3 ని కంపేర్ చేద్దాం. విత్ చాయిసెస్ మేడ్ బై అని ఇచ్చారు. కామన్ టర్మ్ ఏంటి అంటే చాయిసెస్ ఇస్ కామన్. సో చాయిసెస్ తీసుకుంటున్నాను. 2 and 3 లో చాయిసెస్. సో కామన్ కోడ్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా. కేఓ ఇస్ కామన్. సో కేఓ తీసుకుంటున్నాను చాయిసెస్ కి, కేఓ. నెక్స్ట్ కంపారిజన్ చూసుకోండి బిట్వీన్ 2 and 4. 2 ని 4 ని కంపేర్ చేసినప్పుడు అగైన్ మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చాయిసెస్ ని మనం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసాంగా. ఇంకోసారి తీసేద్దాం. చాయిసెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ కేఓ కదా, తీసేసాను. 2 and 4 లో కంపేర్ చేస్తే కామన్ టర్మ్స్ ఏం లేదు కదండి. సో 2 and 4 కూడా పనికిరాదు. సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నాను. 3 and 4. 3 and 4 ని కంపేర్ చేస్తే కామన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయండి? మేడ్ ఒకటి కామన్ గా ఉంది. సో మేడ్ కి కోడ్ ఇద్దాము. మేడ్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్. సో మేడ్ ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. కామన్ టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ? టీఆర్ ఇస్ కామన్. సో మేడ్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ టీఆర్ అండి. సో ఇక్కడతో కంపారిజన్స్ అయిపోయినాయిగా. ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఆఫ్ ఆగిపోయింది. సో ఆఫ్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ జేఏ అవుతుంది. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో విత్ ఆగిపోయిందండి. విత్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎస్ఐ. థర్డ్ సెంటెన్స్ లో బై ఆగిపోయింది. బై క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎంఎక్స్. ఇంకా లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో 2 టర్మ్స్ ఆగిపోయినాయిగా. ఏంటి ఎవరు అర్థం? గుడ్ ఆర్ హియర్. దానికి కోడ్ ఏమి ఇవ్వచ్చండి? వికే ఆర్ ఆర్పి కింద తీసుకోవచ్చు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ విత్ ఇన్ ద కోడ్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు. విత్ కి ఎస్ఐ వచ్చింది కదా సెకండ్ సెంటెన్స్ నుంచి. ఆన్సర్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ అండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మే రిప్రజెంట్ హియర్ ఫర్ గుడ్ ఇన్ ద గివెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు. హియర్ ఫర్ గుడ్ అని ఇచ్చారు.
హియర్ కి గుడ్ కి కలిపితే వికేఆర్పి ఉండాలి. వికేఆర్పితో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేస్తే సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటి, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఒకటి తప్ప ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఏమీ పనికిరావండి. అయితే ఇప్పుడు కావాల్సిన ఇంకో టర్మ్ ఏంటి? హియర్ గుడ్. ఫర్ అనేది కొత్త టర్మ్ కదా, సో ఫర్ అనే కొత్త టర్మ్ కి వచ్చిన కోడ్ ఎక్కడుందో చెక్ చేస్తే ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ సూటబుల్ గా ఉంది. ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అండి. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ మేడ్ బై రెసిడెన్స్ అని ఇచ్చారు. మేడ్ బై రెసిడెన్స్ అంటే మేడ్ కోడ్ ఏమి ఇచ్చాము? టిఆర్ ఇచ్చాము. బై అంటే సో రాసుకుందాం ఒకసారి కోడింగ్. మేడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ టిఆర్ అండి. బై అంటే కోడ్ ఇచ్చాము, ఇట్ ఈస్ ఎంఎక్స్ అని. కావాల్సిన రెసిడెన్స్ అన్నారు పిఏ. సో ఈ మూడు సూట్ అయ్యే ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. టిఆర్ ఎంఎక్స్, టిఆర్ ఎంఎక్స్ అండ్ పిఏ ఆప్షన్ ఎక్కడుందో చెక్ చేయండి. ఏ ఆప్షన్ సరిపోతుందో ఆప్షన్ తీసుకోండి. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ సూటబుల్. వాట్ డస్ ద కోడ్ ఎన్యూ స్టాండ్ ఫర్ అని ఇచ్చారు. ఎన్యూ కి కోడ్ ఏమి ఇచ్చాము? మెనీ ఆర్ సిటీ అవ్వాలి. ఏ ఆప్షన్ సరిపోతుందంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ చాయిసెస్ అన్నారు. కేఓ కదా, ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లడ్ రిలేషన్స్ కదా, చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. ఎట్ ద రేట్ కి, ప్లస్ కి, డాలర్, పర్సెంటేజ్, పర్సెంట్ అన్నిటికీ రిలేషన్స్ ఇచ్చారు. దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఇస్ ట్రూ ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఇచ్చారు. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాము. ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ ఇస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ బి అని ఇచ్చారు. ఏ హస్బెండ్ అవుతున్నారు బి అనే పర్సన్ కి, అంటే బి అనే పర్సన్ ఏమవుతారండి? వైఫ్ అవుతారు. బి యాంపర్సెంట్ సి అని ఇచ్చారు, అంటే బి ఇస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ సి అవుతారు. అండ్ దెన్ సి ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ డి అన్నారు, అంటే సి ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ డి. సి ఫాదర్ అవుతారు డి అనే పర్సన్ కి. డి పర్సెంటేజ్ ఈ అన్నారు, అంటే డి ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఈ అవుతారు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఈ డాలర్ ఎఫ్ అని ఇచ్చారు, అంటే ఈ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఈ బ్రదర్ అవుతారు ఎఫ్ అనే పర్సన్ కి. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చెక్ చేయండి. బి ఇస్ ద ఆంట్ ఆఫ్ డి, ఆంటేగా అవుతారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోనే ఆన్సర్ వచ్చినాయి, ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్స్ చెక్ చేయక్కర్లేదు. ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి రండి. హౌ ఇస్ బి రిలేటెడ్ టు ఈ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నారు. ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు, మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాం. ఏ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ బి అన్నారు, అంటే ఏ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బి. ఏ ఫాదర్ అవుతున్నారు బి అనే పర్సన్ కి. బి పర్సంటేజ్ సి అన్నారు, అంటే బి ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ సి అవుతారు. సి యాంపర్సెంట్ డి అన్నారు, అంటే సి ఇస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ డి అవుతారు. అయితే డి ప్లస్ ఈ వచ్చారు, అంటే డి ఇస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఈ అవుతున్నారు, అంటే ఈ యొక్క జెండర్ ఫీమేల్ అవుతారు. బి రిలేటెడ్ టు ఈ, బి అనే పర్సన్ ఈకి ఏమవుతారంటే హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ కాబట్టి మదర్ ఇన్ లా అవుతారండి. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి. వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నారు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏం పెడితే సి అనే పర్సన్ ఆంట్ అవుతారు ఈకి అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ అక్కడ వరకు ఇవాల్యుయేట్ చేశాక సాల్వ్ చేద్దాం. ఏ పర్సంటేజ్ బి అంటే ఏ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ బి అవుతారు. ఏ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ బి. అండ్ దెన్ బి ప్లస్ సి అని ఇచ్చారు, అంటే బి ఇస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ సి. బి హస్బెండ్ అవుతున్నారు సి అనే పర్సన్ కి. దెన్ సి యాంపర్సెంట్ ఓ అని ఇచ్చారు. సి యాంపర్సెంట్ ఓ అంటే సి ఇస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఓ అవుతున్నారు. ఇక్కడతో అయిపోయిందండి. అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది సి ఆంట్ అవ్వాలి ఈ అనే పర్సన్ కి. సి ఆంట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ అనే పర్సన్ ఈ జెండర్ లో, ఈ జనరేషన్ లో ఉంటేనే సి అనే పర్సన్ ఆంట్ అవుతారు. ఈ జనరేషన్ లోకి రావాలి అంటే ఓ అనే పర్సన్ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ అవ్వాలి. అలాంటి ఆప్షన్స్ ఎక్కడున్నాయంటే ఎట్ ద రేట్ అని తీసుకున్నా వస్తుంది, పర్సంటేజ్ తీసుకున్నా వస్తుందండి. ఆప్షన్ లో చెక్ చేస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ సూటబుల్ గా ఉంది. ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్రిటికల్ పార్ట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి. ద ట్రావెల్ అథారిటీస్ ఆఫ్ కంట్రీ తలాంగ్ హ్యావ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ విసా ఫర్ ద టూరిస్ట్ అని ఇచ్చారు. సో ట్రావెల్ అథారిటీస్ ఏం చేశారు అంటే విసా ప్రాసెస్ ని చాలా ఈజ్ చేసేసారు టలాంగ్ కి ట్రావెల్ చేసే టూరిస్టులకి అని ఇచ్చారు. ద ఎకానమీ ఆఫ్ కంట్రీ తలాంగ్ ఇస్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ దాన్ ఎనీ అదర్ ఇండస్ట్రీ అన్నారు. ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి దాని వీసాని రిక్వైర్మెంట్ తగ్గిస్తున్నారు, ఈజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఎకానమీ బాగుందనేగా, ఇన్కమ్ బాగుందనేగా చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ వన్ ది కన్సిడర్ చేయొచ్చండి. సెకండ్ దాంట్లో చూడండి, స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఎంకరేజ్ టు గో ఫర్ హైయర్ స్టడీస్ టు తలాంగ్ అని ఇచ్చారు. అదేమో టూరిస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇక్కడేమో స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఫస్ట్ ఇది ఒకటే కన్సిడర్ చేయొచ్చండి. ఏ ఆప్షన్ సూటబుల్ గా ఉందంటే ఆప్షన్ నెంబర్ 3 తీసుకోండి. ఓన్లీ వన్ క్యాన్ బి ఇన్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ లో హౌ మెనీ సచ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ మెషినరీ అని ఇచ్చారు. బోత్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ చెక్ చేయమన్నారు. ఎం నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. MNOPQRSTU రాలేదు కదా. ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామండి. ABCDEFGH.
సి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన CDEFGHI, హెచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన HI, ఫస్ట్ పేరు వచ్చినట్టుంది హెచ్ అండ్ ఐ, లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలిగా. JKLM, ఇంకెంతో తీసుకుంటున్నా, ఐతో అయిపోయింది కదా. NOPQEFG, సో మొత్తం మీద ఫార్వర్డ్ నుంచి ఒక పేరు వచ్చింది. రివర్స్ లో చెక్ చేద్దాం. Y అండ్ Z ఇంకా కంపారిజన్ లో పనికిరాదు కదా. R నుంచి స్టార్ట్ చేసిన RSTUVWXY, EFGH, ఇంకో పేరు వచ్చింది E అండ్ H అండి. సో హెచ్ ని లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్లాలిగా. IJK, సో NOPQRS, IJKLM, I నుంచి M, మొత్తం మీద ఎన్ని పేర్స్ వస్తున్నాయంటే 3 పేర్స్ వస్తున్నాయండి. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 5. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి రండి. నెక్స్ట్ ఒక పజిల్ కనిపిస్తుంది. సో దెర్ ఆర్ 8 persons who are sitting around a circular table అన్నారు. 8 members కి సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి. ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అని ఇచ్చారు. సో కండిషన్ తీసుకుంటున్నానండి. 8 persons ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ అండ్ ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్. అడిషనల్ డేటా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఏంటా కండిషన్ అంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్ ని కూడా అలొకేట్ చేయాలి. కండిషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ పాయింట్ కి రండి. వి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ మేనేజర్ అని ఇచ్చారు. మేనేజర్ కి సెకండ్ రైట్ లో వి అనే పర్సన్ ఉండాలి. సో సేమ్ కండిషన్ రెండు పాసిబిలిటీస్ లో తీసుకున్నా. మేనేజర్ కి సెకండ్ రైట్ లో వి. పైలట్ అండ్ ఇంజనీర్ ఆర్ ద ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ వి అన్నారు. వికి ఇమీడియట్ నైబర్స్ లో పైలట్ ఉండాలి, ఇంకో పర్సన్ ఎవరండి, ఇంజనీర్ ఉండాలి అని కండిషన్. ఇలానే తీసుకోవాలంటే వైస్ వర్సా కూడా తీసుకోవచ్చుగా. సో పైలట్ అనుకుంటున్నాను, ఇక్కడికేమో ఇంజనీర్ అనే పర్సన్ ని తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ కండిషన్ కి రండి ఏమి ఇచ్చారో. నెక్స్ట్ పాయింట్ లో ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ టీ హూ ఈజ్ ఏ లాయర్. టీ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ పైలట్ అన్నారు. పైలట్ కి నైబర్ లో టీ రావాలి. ఇక్కడ కనుక టీ తీసుకుంటే టీకి లాయర్ అప్లై చేయడానికి కుదరదుగా. సో దిస్ ఇస్ ఏ ఫెయిల్యూర్ కేస్ అండి. ఇక్కడికి వెళ్తున్నా. పైలట్ కి నైబర్ గా టీ ఉండాలి. అయితే టీ అనే పర్సన్ ఎవరు అంట, టీ ఈజ్ ఏ లాయర్. లాయర్ కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చిన పర్సన్ ఎవరు అంటే హీఈస్ ఆర్ అని ఇచ్చారు. సో ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ టీ హూ ఈజ్ ఎ లాయర్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్ బిట్వీన్ డబ్ల్యూ అండ్ యూ అని ఇచ్చారు. డబ్ల్యూకి యూకి మధ్యలో వన్ పర్సన్ ఉండాలి అన్నారు. ఆ కండిషన్ మనం కాసేపు పక్కన పెడదామండి. ఎస్ సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ అన్నారు. టీకి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఎస్. సో 1 2 3 ఇక్కడికి ఎస్ అనే పర్సన్ వచ్చారు. పి సిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ యూ అండ్ ఎస్. పి అనే పర్సన్ ఎలా ఉంటున్నారంటే యూకి ఎస్ కి మధ్యలో ఉంటున్నారు అన్నారు. సో పి ఇక్కడికి అనుకుంటున్నా, యూ ఇక్కడికి అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ పాయింట్కి వెళ్తున్నా. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్ బిట్వీన్ డబ్ల్యూ అండ్ యూ. సో డబ్ల్యూకి యూకి మధ్యలో వన్ పర్సన్. కంటిన్యూషన్ అండి. ద ఆర్కిటెక్ట్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ పి. పికి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో వచ్చే పర్సన్ ఆర్కిటెక్ట్ అవుతారు. సో ఇక్కడికి ఆర్కిటెక్ట్ వచ్చారు. ద చెఫ్ అండ్ టీచర్ ఆర్ ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్ట్ అన్నారు. చెఫ్ టీచర్ ఇద్దరు కూడా ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ అన్నారు. అయితే డబ్ల్యూ అనే పర్సన్ టీచర్ కాదు. సో యూకి టీచర్ ఇవ్వచ్చుగా. సో ఇంకో పర్సన్ నైబర్ గా రావాల్సిన చెఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో డబ్ల్యూ చెఫ్ అవుతారు. ఇంకా మనకి ప్రొఫెషన్స్ లో ఆగిపోయింది డాక్టర్ కదా. సో వి అనే పర్సన్ కి మనం డాక్టర్ ని అలొకేట్ చేసాం. పర్సన్స్ లో ఆగిపోయిన పర్సన్ ఎవరు చెక్ చేయండి. డేటాలో ఆగిపోయిన పర్సన్ ఎవరున్నారు, క్యూ అనే పర్సన్ ఆగిపోయారుగా. సో క్యూ అనే పర్సన్ పైలట్ అవుతారు. క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళిపోదాం రండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ నాట్ ట్రూ యాజ్ పర్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు. ఫాల్స్ అయినటువంటి స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారండి. ఓన్లీ 3 people సిట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ క్యూ, విచ్ ఇస్ ట్రూ కదా. సో థర్డ్ ఆప్షన్ లో పి అండ్ వి ఆర్ ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చారు. అది కూడా ట్రూ అవుతుంది. ఆర్ ఇస్ ఎ చెఫ్ అన్నారు. ఫాల్స్ కదా. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 4 ఆర్ అలైక్ ఫైండ్ ద డిఫరెంట్ వన్ అని ఇచ్చారు. టీ నుంచి క్యూకి ఇచ్చారు. ఇమీడియట్ నైబర్స్ తీసుకుంటున్నారు. వి టు ఎస్ ఇమీడియట్ నైబర్స్. పి నుంచి యూ ఇమీడియట్ నైబర్స్. ఎస్ నుంచి యూ ఆల్టర్నేట్ పర్సన్స్ ఇచ్చారు. ఎక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉందంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో డిఫరెంట్ ఉందండి. ఇఫ్ ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆర్ మేడ్ టు సిట్ ఇన్ ఆల్ఫబెటికల్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పి. పి దగ్గర నుంచి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి. సో ఎక్కడ వరకు పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ. సో ఎంతమంది మారకుండా ఉన్నారంటే 3 members పొజిషన్స్ అలాగే ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అండి. హూ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ క్యూ అన్నారు. క్యూ కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చే పర్సన్ ఎస్ ఇంజనీర్ అవుతారు. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అండి. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ డాక్టర్ అన్నారు. వి అనే పర్సన్ డాక్టర్ అవుతారు. ఫోర్త్ ఆప్షన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హూ సిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ మేనేజర్ అన్నారు. ఆర్ కి మేనేజర్ మధ్యలో యూ అనే పర్సన్ ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్.
సో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఇంకో పజిల్ కనిపించింది చూడండి. సో దెర్ ఆర్ 8 పర్సన్స్ హు ఆర్ లివింగ్ ఆన్ 8 డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అన్నారు. 8 మెంబర్స్ కి 8 ఫ్లోర్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో 8 7 6 5 4 3 2 అండ్ 1. సో 8 మెంబర్స్ కి 8 ఫ్లోర్స్ తీసుకుంటున్నానండి. సో కండిషన్స్ లోకి వెళ్దాం. డబుల్ పాసిబిలిటీ కూడా స్పేస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ పాయింట్ కి రండి. వై లివ్స్ ఆన్ ఫ్లోర్ నెంబర్ 1 అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉండే పర్సన్ ఎవరు అంటే ఇట్ ఈస్ వై అని ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ ఓన్లీ 2 పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ వై అండ్ టీ. సో 1 అండ్ 2 ఇక్కడికి టీ అనే పర్సన్ వస్తారు. నెక్స్ట్ కండిషన్ లో ఎస్ లివ్స్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చారు. ఎస్ అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారట, ఎక్స్ కి ఇమీడియట్ గా పైన ఉండాలి. అయితే కండిషన్ ఇస్ గివెన్ దట్ ఎస్ లివ్స్ ఆన్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్ అని ఇచ్చారు. ఎస్ కి ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్ ఇవ్వాలి. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఎస్ అండ్ ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇది ఒకటేనా అంటే ఇక్కడ కూడా తీసుకోవడానికి దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్. సో సెకండ్ పాసిబిలిటీ వచ్చిందిగా, సెకండ్ పాసిబిలిటీకి వెళ్ళిపోయాను. నెక్స్ట్ కండిషన్కి రండి. The next point is only one person live between x and w అన్నారు. x కి w కి మధ్యలో ఓన్లీ వన్ పర్సన్. అయితే x lives above w అన్నారు. w కి పైనే ఉండాలి x అనే పర్సన్. అంటే ఇక్కడే తీసుకోవాలి, అక్కడ తీసుకోకూడదు అని కండిషన్ అండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ z lives an odd number floor above s అని ఇచ్చారు. s కి పైన ఆడ్ ఫ్లోర్ అంటే కుదరదు అనుకుంటా. సో దిస్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కేస్ అండి. z lives on an odd number floor above s. s కి పైన వచ్చే ఆడ్ ఫ్లోర్ లో z. సో 7th ఫ్లోర్ లో తీసుకున్నా. వి డస్ నాట్ లివ్ ఆన్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ అన్నారు. 8th ఫ్లోర్ లో వి ఉండకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ఫ్లోర్ లో వీని అలొకేట్ చేసాం. ఇంకా డేటాలో ఆగిపోయిన పర్సన్ ని చెక్ చేయండి. యు అనే పర్సన్ ఆగిపోయారు. సో యు అనే పర్సన్ కి 8th ఫ్లోర్ ని అలొకేట్ చేసాం. క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళిపోదాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు. కరెక్ట్ అయినటువంటి స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారు. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ లివ్ బిట్వీన్ టీ అండ్ ఎక్స్ కాదనుకుంటా, ఫాల్స్. W lives immediately above Y, అది కూడా ఫాల్స్ అండి. ఓన్లీ 2 పీపుల్ లివ్ బిట్వీన్ T అండ్ U, 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, అది కూడా ఫాల్స్. U lives on an odd number ఫ్లోర్ అని ఇచ్చారు, ఫాల్స్ కదా. Z lives on ఫ్లోర్ నెంబర్ 7, సరిపోయిందండి, విచ్ ఇస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. హౌ మెనీ పీపుల్ లివ్ బిట్వీన్ ద ఫ్లోర్స్ ఆన్ విచ్ Z అండ్ T లివ్ అన్నారు. Z కి T కి మధ్యలో 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లివ్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ఎస్ అన్నారు. యూకి ఎస్ కి మధ్యలో జెడ్ అనే పర్సన్ ఉన్నారు, ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ అండి. హూ లివ్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఇమీడియట్లీ బిలో టీ అన్నారు. డబ్ల్యూ అనే పర్సన్ ఉన్నారు, ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లివ్స్ ఆన్ ఫ్లోర్ నెంబర్ 5, ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఉన్నారు, ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మేక్ వన్ మీనింగ్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ విత్ ద లెటర్ అని ఇచ్చారు. ఏ లెటర్స్ ని వాడాలో ఇచ్చారు చూడండి. సో ఏ లెటర్స్ అంటే 3rd 4th 7th 8th అన్నారు. 3rd 4th 5 6 7 8 ఏంటివి అంటే డి ఒకటి, ఈ ఒకటి, ఆర్ అండ్ ఏ. డియర్ రాయొచ్చు, రీడ్ రాయొచ్చు. మోర్ దాన్ వన్ వర్డ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎక్స్ అవ్వాలండి ఆన్సర్, విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి రండి, ఏమి ఇచ్చారో. మోహన్ ఈస్ ఓల్డర్ దాన్ ప్రబీర్ అని ఇచ్చారు. సో కంపారిజన్ కదా, ఓల్డర్ అనుకుందాం, యంగెస్ట్ అనుకుందాం. మోహన్ ఓల్డర్ అట. ఎవరికన్నా ఓల్డర్ అంటే ప్రబీర్ కన్నా ఓల్డర్ అన్నారు మోహన్ అనే పర్సన్. సురేష్ ఈస్ యంగర్ దాన్ ప్రబీర్. ప్రబీర్ కన్నా యంగర్ అనే పర్సన్ ఎవరు అంటే సురేష్ అని ఇచ్చారు. మిహిర్ ఈస్ ఓల్డర్ దాన్ సురేష్. సురేష్ కన్నా ఓల్డర్. అయితే ఈ 2 ప్లేసెస్ టాప్ ప్లేస్ అన్నది తెలియదు. అయితే కండిషన్ ఇచ్చారు యంగర్ దాన్ ప్రబీర్ అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడికి వచ్చే పర్సన్ ఎవరవుతారు అంటే మిహిర్ అనే పర్సన్ వస్తారు. అయితే అడుగుతున్నది హూ అమాంగ్ ద 4 ఇస్ ద యంగెస్ట్ అన్నారు. అందరిలో యంగెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే సురేష్ అవుతారు కదండి, విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మళ్ళీ కలుద్దామండి. థ్యాంక్ యూ.